طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا رب اللهم صل يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا رب يا رب صل على محمد، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل يا رب صل عليه، يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب اللهم صل يا رب تغشانا بنوري، يا رب حفظانك وأمانك. يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي واصلي كل مسلم، يا ربي واكفي كل ماضي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلي كل مسلم، يا ربي واكفي كل ماضي. يا ربي نخدم بالمشفع، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك عليه وعلى آله. Kali ini kita membaca Maulid Berzanji. Biasanya kita bertiba, kita Maulid Berzanji versi Jawa Tengah gitu ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوب بالتقدم والأولية المنتكن في الغرر الكريمة والجبال وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا على المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم ابن حاسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسم المغيرة الذي يمتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقس القاسي في بلاد قضاعة القسية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعوه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك نسار وباه ودنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عند دلقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى ناسب تاسب العلا بحلاه ناسب تاسب العلا بحلاه قالدتها نجومها الجوزاء قالدتها نجومها الجوزاء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حب داعي ذو سداد وفخار حب داعي ذو سداد وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء أنت فيه اليتيمة الأسماء مفتاح الجنة لا إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Miftahul jannah. Miftahun apa miftahun? Kunci. Jannah apa? Surga. Pintunya surga apa? La ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita nanti mendapat surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena yang namanya kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Dengan memperbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita sudah punya kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, man qala la ilaha illallah fi akhir hayat dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Awrada Zainul Iraqi waridahu bi mawridil hani warwa. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Abahul amjada sawnan lismihi. Taraku sifaha falam yusibum aruhu. Min Adami wa ila abi wa ummihi. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri gurarimul bahiyah. Wa badara badru fi jabini jaddihi Abdil Muttalib wa ibnihi Abdillah. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na, naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminataz Zuhriyah. وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية. وصبا كل صب لحب بنصيب صبا. وقسيت الأرض بعد تولجت بها من النبات خللا سندسية. وأينات الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأسنام على الوجود والأفواه. وتباشرت غش المشارق والمغارب والدواب والبحرية. واحتست العوالم من السرور كأس أمية. وبشرت الجن بإدلال زمنه. واندقت الكهنة رهيبة الرهبانية. ولهج بخبر كل خبر خبير وفي خلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسمه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد اجتهد بأخوال بني عديهم من الطائفة النجارية. ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية. وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى. حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية. وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Habib salam alaika, salawat أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alaika ya Habib salam alaika, salawatullah anta syamsun anta badrun أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karimal walidaini حوض الصاف المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا
مرحبا كافر عني يا ذنوبا مرحبا واغفر عني السيئات الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا Allah marhaban Anta ghafarul khataaya marhaban marhaban والذنوب الموبقات الله مرحبا 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 يا نور Anta satarul masawi marhaban marhaban wa mukilul atharati Allah marhaban 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 عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله مرحبا وعلى آله بمرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad hadanna qira'atana maulid nabiyikal karim وأبد علينا ببركة الإداس العز والتكريم واسكنا بجواره في دار النعيم ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحشرنا من جميع المحافظ والأخطار واجمعنا بينا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أوجه والمسلمين أجمع آمين ربي بسمة فضلا وجودا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طاسه والحمد لله في البات والتناهي والحمد لله بالبدء والثناء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي للخلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل يا الله إن شاء الله مولاي صل وسلم kesehatan bibarakati sahih mensyir ya Allah dan munajat pada Rasulullah kasih ya Allah berikan keberkahan kekuatan semangat dan ibadah ridha Allah ridhamu ya Allah berkah ya Allah نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا يصلي
دائما أبدا على حبيب للخلق كلهم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم صلوا على النبي محمد. Sebelum tutup doa, saya boleh cerita? Bu? Takut kemalaman enggak? Enggak? Ya, mudah-mudahan enggak ya. Cuma beberapa menit ke depan. Nah, hadis bin Imah, cerita kisah. Ini kisah daripada pengalaman spiritual perjalanan haul daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi daripada Solo. Perjalanan saya menuju haul ke Solo. Saya baru, kalau nggak salah, yang kedua kali. Karena beberapa setelah pertama itu ada banyak kendala yang tidak bisa hadir. Diawali di hari Kamis saya berangkat menuju ke Jawa Tengah, acara sambangan. Saya punya anak di Kudus, di pesantren Arwaniyah. Saya udah niat memang berangkat ke sana. Habis itu nyambangin sampai hari Jumat sore, malam Sabtu. Malam Sabtu saya tidak langsung ke Solo karena Solo itu acara haul hari Ahad, acara maulidnya hari Senin. Saya menuju ke Rembang. Dari Kudus menuju ke Rembang. Pengen silaturahim ke yang namanya Gus Baha. Saya nginep karena perjalanan malam saya istirahat. Alhamdulillah saya dapat penginapan. Meskipun sejenak, memang cuma niatnya sebentar. Sampai di pesantren Gus Baha, saya ziarah ke Kiai Haji Nur Salim, orang tua dari Gus Baha. Ziarah, alhamdulillah. Niatnya pengen ketemu Gus Baha, tapi memang sepertinya beliau tidak menerima tamu sebagaimana ulama-ulama yang lain pesantren. Mungkin ada waktunya. Kebetulan saya mungkin tidak tepat. Saya bertemu sama yang jaga rumahnya. Mohon maaf, Kiai boten saged ditemuin. Itu aturannya seperti itu. Ya mungkin beliau menjaga daripada orang yang seperti ulama-ulama yang lain. Ya masing-masing punya cara. Kita hargai, kita hormati. Itulah orang pesantren begitu. Kalau paham yang namanya pesantren, masing-masing kiai itu punya cara, punya keberkahan, punya karomah masing-masing. Beliau kita tahu bahwa beliau itu muridnya Mbah Maimun. Gitu. Dan kita tahu bagaimana seorang mufassir yang zaman sekarang itu beliau menguasai, dan kita akui alimannya, dan juga ya mungkin dia menjaga diri seperti itu. Setelah saya sampai, karena memang saya kalau orangnya kayak orang tua saya, ketemu kiai nggak ada ya udah, nggak ditungguin. Tapi kalau orang Madura itu kalau mau ketemu kiai dari pagi sampai sore ditungguin. Kalau orang Betawi nggak begitu. Orang Betawi ya orangnya kagak bertahan. Gitu. Nggak ada ya udah, besok aja lagi. Gitu, kapan kek? Begitu. Orang Betawi itu lagunya. Tapi disayang banget sama orang kiai-kiai Jawa, orang Betawi itu. Pesantren ke Jawa, kiai-kiai pada seneng. Kenapa? Nanti dia bawa ke Jakarta, bisa ngamalin ilmu, berbagi, jagain Jakarta. Karena Jakarta itu beda dengan Jawa. Kalau Jawa, kalau pengen kita berbuat maksiat, jauh tempatnya. Ke mall aja jauh, hampir 5 jam. Coba kalau kita ke mall, 5 menit nyampe.
Oh, nyampe nggak? Nyampe. Ramayana deket banget. Ya kan? Terus yang namanya Kelapa Gading dekat. Itu. Apalagi kita mau apa namanya Medugem. Itu di pinggiran jalan banyak tuh. Ya Bu? Pak, bener nggak? Nggak usah jauh-jauh. Dulu Keramat Tunggak. Sekarang nggak usah jauh. Pinggir kita udah banyak. Makanya orang kiai-kiai Jawa seneng. Kenapa? Dia nanti biang supaya apa? Ngasih kebaikan. Dan dia kan kiai nggak mungkin datang kemari. Makanya kiai-kiai Jawa kalau datang kemari takut. Takut apa? Nggak kuat jaga yang namanya imannya. Iman mah kuat, iminnya yang nggak kuat. Itu godaan-godaannya. Makanya udah orang Jakarta aja dah. Itu dikasih ilmu yang banyak biar bisa dia jagain maksiat-maksiat biar supaya jangan kelebihan. Gitu. Akhirnya udah sampai di Gunung Salim, saya berangkat lagi tuh. Karena perjalanan saya bukan apa namanya niatnya pengen survei aja silaturahim. Menuju sama apa namanya dari Brembang saya motong jalan lewat Blora. Itu jalur tengah. Karena apa? Kalau balik lagi dari Rembang balik ke Semarang jauh. Bahasanya ngaweg. Ya kan jauh lagi. Atau kalau lurus ke Jawa Timur, kejauhan lebih. Makanya alhamdulillah saya lihat, saya pelajari, oh bisa lewat tengah. Nah itu Rembang. Apa lewat Blora. Dari Rembang, dari tengah Blora. Blora masuk nanti itu ke apa namanya tuh bakso apa namanya tuh? Wonogiri. Nah, bakso Wonogiri. Nah, udah kalau udah bakso Wonogiri udah dekat dah namanya Surakarta. Nah, di Rembang itu yang namanya niat baik ya Allah kasih tuh buka mata ke kanan R.A. Kartini. Raden Ajeng mampir yang namanya kita niatnya untuk apa namanya ziarah kan? Napak tilas cari apa namanya ruhania ya mampir. Kita tahu Raden Ajeng Kartini itu sebagai wanita yang solehah sebagai apa Bu? Bu? Emansipasi wanita. Beliau itu rajin ngajinya Bu. Gurunya siapa? Gurunya Kiai Haji Soleh Darat. Tuh. Kiai Soleh Darat itu gurunya siapa dah? Gurunya para aulia. Para kiai besar itu gurunya Kiai Soleh Darat. Dan Raden Kartini itu belajarnya sama beliau. Ngajinya tuh. Oh. Makanya kan ada pepatah itu habis gelap terbita terang. Tuh, dari perempuan yang nggak boleh ngapa-ngapain akhirnya boleh. Lewat apa? Lewat diplomasinya R.A. Kartini. Alhamdulillah saya ziarah tuh ke Raden Ajeng Kartini. Karena saya nyupir tuh berdua-duaan sama istri. Itu perjalanan itu saya niat. Saya nggak tahu tuh yang namanya makamnya Raden Ajeng Kartini itu di posisinya di situ. Karena walaupun jarang ingetin dulu pernah cuma lupa. Taunya Raden Ajeng ini orang Jepara. Memang. Cuma meninggalnya di Rembang. Disitulah mampir. Alhamdulillah bisa berziarah. Itu. Nah itu Fatihah semuanya. Yang saya ingetin. Ya termasuk jamaah ini insya Allah dapat berkahnya. Gitu. Karena saya niatin begitu semuanya. Saya doain semuanya. Di tempat-tempat yang namanya mustajab. Tempat-tempat aulia. Gitu. Kenapa? Beliau orang yang alimah. Alama. Orang yang dekat sama Allah. Yang rajin ibadah. Rajin mengaji. Itu situ. Ya perjalanan saya dari apa namanya Rembang itu Raden ini terus menuju yang namanya Solo. Gitu. Sampai ke Surakarta. Ya kan, sampai Surakarta itu sekitar udah siang, hampir sore. Saya masuk hotel istirahat dulu. Namun sebelum itu saya ziarah dulu makam tuh. Ya kan Habib apa namanya Anis gitu.
di apa nih raudhah itu, di raudhah. Ya, saya ziarah, habis itu saya istirahat, masuk malam udah ke hotel istirahat. Dari awal memang saya sudah bilang, istri saya ngomong, Bu. Makanya kalau ngomong ibu-ibu hati-hati ya. Bu, kalau ngomong hati-hati. Yang baik-baik, jangan yang nggak baik. Pokoknya kalau kesel sama anak, ngomongnya baik aja. Gua doain lu jadi orang kaya, gitu. Jangan sembarangan diomongin apa lu, dasar kamu anak ini anak. Ya Allah, jangan Bu. Kan anak kita juga. Kalau anak kita jelek, siapa yang jelek? Ya kita juga yang jelek. Gitu. Kalau anak kita baik, kita juga yang baik. Anak kita jelek, anak kita juga. Anaknya siapa tuh? No, si Anu. Tuh, gara-gara siapa? Doanya ibu sih. Ngomonginnya nggak bener. Makanya kalau kesel apapun, usahakan yang baik. Di awal saya sebelum berangkat, istri saya ngomong, ayah, itu, ya nanti kita semalaman aja nginep. Ntar malam kedua kita merapat ke makam. Karena pengalaman yang tahun dulu, ya kan, saya jam 3 udah berangkat tuh. Jam 3 udah berangkat menuju ke haulnya, maulidnya. Itu jam 3 udah penuh, Bu. Jam 3 udah penuh, orang jam 2 udah pada datang. Itu. Nah, itu saya udah punya rencana kayak gitu. Hari pertama kita nginep, acara haulnya. Haul kan dari jam 9 sampai jam 12 selesai tuh. Iniannya. Nah, ntar kita istirahat lagi. Nah, kedua itu istri saya bilang, udah kita nggak usah nginep lagi. Ntar abis haul kita kemana kayak jalan dulu, ntar malam kita merapat. Itu mendekat. Habis itu pokoknya tidur di mobil lah gitu. Lah bener, Bu. Ini kalau orang perempuan kan kadang-kadang mustajabah doanya. Saya sih yang nggak ngomong gimana, namanya suami mah. Kan ada undang-undang cuma 2, Bu. Buat perempuan. Nih, Bapak-bapak, dengerin. Undang-undang buat istri cuma 2. Istri itu atau wanita itu selalu benar. Pasal pertama. Pasal kedua, apabila salah, dia balik ke pasal 1. Itu doang udah. Ya kita yang laki nggak usah banyak komen, udah pokoknya itu aja. Kalau pengen hidupnya berkah. Itu kalau pengen hidupnya berkah, udah itu aja kita pakai. Undang-undangnya cuma 2. Wanita atau istri itu selalu benar. Pasal pertama. Pasal kedua, apabila dia salah, kembali ke pasal udah itu aja, selamat udah kita udah. Makanya sama istri saya itu dengerin aja udah. Lah benar, Bu. Habis acara haul, itu saya ketemu, alhamdulillah, ya kan, saudara-saudara saya. Kayak Fuad, ya kan, ketemu. Kayak Habib, terus kayak Khotib. Dia berangkat hari apa tuh? Dia nih mobil sendiri. Cuma saya ada informasi, nih Masjid Darul Arkom ada yang berangkat. Cuma nggak ketemu. Katanya juga dia istirahatnya di tempat adik saya bawa jamaah. Adik saya itu setiap tahun berangkat 1 bis. Itu, 1 bis berangkat. Dia nginepnya di Masjid MUI. Itu enak banget itu masjid. Alhamdulillah. Awalnya dia di masjid mana tuh? Dan setelah itu udah pokoknya jadi base camp itu. Perjalanan dari situ menuju ke makom itu ya lumayan jauh. Tapi kalau yang namanya bareng-bareng kayak kita umroh gitu. Masjid itu kayaknya dekat. Gitu. Ini kalau kita jalan ke Tanjung Priuk, ke terminal, ya kan? Itu terminal sono kira-kira jauh apa dekat, Bu? Jauh, ke jalan, enak aja dekat, ya kan, jalan itu jalan kaki, memang kita dari sini ke ke terminal, lumayan itu, tuh jauh, apalagi tanjakan, tuh. Tapi karena rame-rame nggak terasa, tuh. Jadi dia nginepnya di masjid itu enak, masjidnya tempatnya bersih, kamar mandinya bersih. Dan juga pengurusnya welcome. Jadi kalau malam itu dia ngeliatin tuh.
Merihatiin takut ada maling, ada apa yang enggak ini. Koreksi itu jam 11, jam 12 tuh dimatiin atasnya. Periksain tuh pengurusnya. Itu enggak macam-macam pengurusnya. Alhamdulillah tuh. Nah itu seperti itu. Ya saya ketemu di situ sama adik saya, ketemu silaturahim. Ya kan. Nah hari kedua emang udah niatnya pengen kita nggak nginep lagi. Padahal sih ya kalau ngomongin orang Jakarta, Pak, Bu, itu kita udah biasa ke AC. Biasa namanya tidur sama AC. Nggak pakai AC, beringsang. Beringsang. Bawaannya, ya Allah, gimana itu? Masa kita tidur di mobil, kita hidupin terus takut meleduk. Ya kan, AC terus, emang bisa. Cuma kan takut juga. Udah, pokoknya gimana caranya nih? Parkir di sana, ini. Kita pengen ke tempat adik kita nggak enak. Ini. Udah kan emang udah niatnya kayak gitu. Itu Ibu, itu ada hotel itu tinggal satu. Kita lihat nih hotel, ada masih satu hotel. Kita nungguin abis malam itu. Ini pengen diklik. Kalau diklik langsung dapat tuh iniannya. Jadi saya sama istri saya main adu-aduan. Kalau istri saya dia belajar sabar. Sabarnya apa? Kalau emang kenyataannya tidur di emperan, sabar. Saya bersyukur kalau memang itu dapat di hotel, alhamdulillah. Karena memang udah itu doang. Saya diajarin sama orang tua saya, hidup berumah tangga cuma 2. Syukur sama sabar. Kalau yang lakinya lagi marah, bininya kudu sabar. Laki juga kudu syukur. Punya istri, istrinya sabar. Gantian, ketika istrinya lagi ngomong, ngocos, yang laki diem sabar. Alhamdulillah masih punya istri. Coba kalau nggak ada, nggak ngurusin. Kita masak sendiri, kita bensin sendiri. Tuh. Pakai bersyukur aja dah. Gitu. Alhamdulillah cuma itu. Itu men inian. Ini siapa yang kira-kira yang dapat? Ternyata, wah, itu yang namanya di wilayah situ, ya. Itu yang namanya kita main handphone itu buffering. Muter enggak. Pokoknya susah. Buffering itu susah kita ininya. Sinyalnya. Ya ternyata apa? Setelah dibuka, ya habis. Berarti memang kudrahnya Allah, takdir Allah, ya kan? Kita harus tidur di emperan. Emang niatnya dari awal begitu. Kagak tidur di hotel. Kalau kita dari awal kita tidur di hotel ya udah aman. Hotel 400.000 berkamar. Ada yang 500, ada yang 700. Itu udah tinggal satu tuh kita lihat di Agoda. Itu masih ada satu. Cuma nggak bisa-bisa. Emang udah takdirnya, udah. Sabar, udah. Kita jalanin tuh. Jam 11. Kita ngeliat itu di parkiran. Nggak enak, pindah Di sono yang dekat musolahan. Di sini jauh kamar mandinya. Kita pindah ke musola, Bu. Ya kan, berdua nih. Jalan aja. Kita nggak pakai mobil dulu. Jalan aja dah. Gitu. Sampai di sono. Tiduran di emperan rumah orang tuh. Di kayak gini nih. Itu di depan rumah orang tiduran. Cuma di depannya ada bekas rumah kosong. Ada kayak nama pos cuma kosong. Gitu. Ya saya berpikiran aja namanya ngadepin istri yang lagi beringsang. Ya kan namanya pengen hidup apa enak. Lah duit ada Pak. Duit emang udah kita siapin. Buat tidur di hotel mah yang namanya 300-400 mah kecil. Jangan sampai 1 juta, mikir juga. Ngapain tidur cuma sebentar doang, cuma kita bayar 1 juta. Kan sayang. Gitu. Akhirnya udah sabarin aja dah. Itu kita tidur di emperan. Itu delalah lagi ngelenggut istri saya ngelihat kayak sesuatu makhluk. Gitu. Makhluk yang udah alamnya masing-masing. Kaget dia. Ayo pindah.
Kemana? Udah pokoknya pindah. Ya saya namanya, kan tadi kan pasalnya 2 Bu ya. Itu pasalnya cuma 2. Istri yang namanya istri selalu benar. Kalau istri salah, balik ke pasal pertama. Ya udah saya ikutin. Mau nggak mau. Udah pokoknya. Cuma kalau dia bilang pulang, saya nggak mau. Kan dari awal komitmen kita sampai selesai. Haul sampai mau mulit sama mulit. Gitu. Tadinya pengen pulang juga. Gitu. Saya juga minta, ya Allah sabarin. Biar berikan petunjuk. Gitu. Ya alhamdulillah. Istri saya bersyukur. Gitu. Saya juga bersabar. Saya sabar, saya bersyukur. Istri saya juga sabar. Saling begitu aja udah. Alhamdulillah istri saya mau kuat gitu iniannya. Gitu. Kalau ngomongin pengen nikmat, yang pengen nikmat. Tapi harus dijalanin. Udah usaha, udah ikhtiar. Saya nelpon abang saya yang di hotel. Bang, cariin bang. Nggak ada. Temen saya kayak Hamid nih. Ya Abdul Hamid tuh. Ya kan orang Warakas. Kiai, antum dini. Coba dong minta. Nggak ada. Semua itu hari itu full semuanya. Bayangin Bu. Tuh. Hotel semuanya di sekitar itu pokoknya. Kecuali mungkin yang ada di jauh di daerah Karanganyar. Sono mungkin ada. Coba perjalanan kan jauh. Kita mau ngapain jauh-jauh. Kita pengen yang dekat. Itu udah pokoknya udah penuh semua itu hotel. Selama 2 hari itu. Hari Ahad sama hari Senin. Dari hari Sabtu 3 hari. Paketan. Kayak gitu. Nah, itu akhirnya apa? Pindah Bu. Pindah kemana? Emang dari awal pengennya dekat sama Sohibul Haul. Akhirnya kita dideketin Mbak. Di lapangan tuh. Di tempat yang dekat yang namanya Kebo Bule. Itu. Kebo Bule di situ tuh. Akhirnya kita dideketin ke situ. Emang deket situ. Dan tadi jauh. Akhirnya udah sana takut kan. Akhirnya pindah ke situ. Itu bareng-bareng siapa? Orang-orang Madura, orang-orang Jawa. Pada tidur di yang namanya di ini tuh. Di lapangan. Dia bawa ambal, dia bawa tikar. Tuh. Lebih dekat kita. Alhamdulillah. Udah kita istirahat tuh di situ. Gitu. Kita hidupin pakai apa namanya? Mobil. Cuma sebentar kita keluar dah adem, alhamdulillah di luar tuh nikmatin apa namanya rembulan, gitu. Akhirnya udah waktunya yang lebih ini lagi. Kalau kata istri, alhamdulillah itu di samping ada wedang ronde. Bu, ada wedang ronde. Lah di sono kagak ada. Di situ bangun tidur istri saya langsung dapat ronde. Rondenya enak. Enggak keras, legit lagi. Enak, alhamdulillah bersyukur istri saya bangun. Alhamdulillah ya kan. Emang ini mungkin Allah deketin, dapat ini kebaikan Allah kasih tuh yang namanya bangun tidur, makan ronde. Rondenya enak. Sampai saya nambah rondenya. Jatahnya 2, saya minta bang rondenya tambahin 3. Tuh, jadi 5. Udah tinggal berapa? 10.000. Kan lumayan. Azan sholat tuh subuh, ya kan? Azan sholat subuh, itu. Sholat subuh di anu, habis sholat subuh baru merapat tuh. Subhanallah itu. Orang dari ini udah pada rapat, itu mendekat. Kita ya namanya orang rata-rata habis subuh yang dari mana juga berangkat semuanya, udah merapat tuh ke apa namanya tempat di jalur. Nah saya dari jalur dari belakang iniannya. Bukan jalur depan itu udah penuh. Saya pernah ngerasain yang sebelumnya. Itu berangkat jam 3. Itu udah padat banget udah. Radius berapa. Ini sepanjang jalan ini. Itu udah penuh orang. Ini aja. Itu udah penuh orang. Tuh. Dan haul ini. Kalau kata beberapa orang. Adalah haul spesial. Kenapa spesial? Didatangi oleh Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafiz. Gitu. Beliau lebih spesial apa? Di roha dia berbicara, ngasih ilmu umpama, ya kan, ngasih ilmu. Di acara haul bicara juga tentang apa? Tentang kebaikan. Jangan lihat orang, lihat mukanya, jangan lihat dirinya orang, jangan lihat hatinya, lihat perbuatannya. Kalau melihat orang jangan cuma lihat fisiknya, jangan. Itu pesan beliau tuh. Disampaikan kayak gitu. Di acara maulidnya. Dan banyak hikmah.
Ya kan, spesialnya tuh sampai acara hari Senin itu acara maulidnya. Benar-benar. Yang spesialnya lagi ini yang mungkin saya buat karomahnya dari Sohibul Haul nih bagi saya nih. Ibu-ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Bayangkan hari Sabtu, hari Ahad itu saya punya saudara keluarga Pulau Gadung, harusnya saya ada acara tuh. Hitbah, ya kan? Lamaran saya punya ponakan dari istri. Itu adiknya istri saya si Bontot udah selesai tuh. Hari Ahad kalau nggak salah pagi-pagi langsung WA-an. Dek atau Bon, kamu mau ke maulid nggak? Acara maulidnya nih, acara haul nggak di sini? Kan masih ada hari Seninnya gitu. Karena ternyata connect tuh. Ternyata dia juga sebelumnya emang udah punya niat pengen acara haul. Karena ngikutin dulu tuh. Itu bayangkan. Pagi, sore dia berangkat. Naik kereta. Sampai di sono itu subuh. Di Solo. Di Solo sampai subuh. Saya itu kepikiran aja. Namanya orang perempuan sendiri-sendiri dia. Suaminya lagi ada lain. Lagi tugas. Nggak ikut. Besok ada tugas lagi. Dan dia sendiri, anaknya juga ada pesantren, sama kayak saya. Dia berangkat sendiri itu, gitu ke Solo. Saya bilang belum sempat bilang sama istri, coba dicek apa namanya adik kita. Cuma saya punya perasaan ya Allah mudah-mudahan pertemukan dengan wasilah Sohibul Haul, ya kan. Jadi ketika saya datang tuh di acara udah sholat subuh, saya lagi ikutin zikiran, ya kan, baca maulid, ya kan, baca maulid. Sambil ya Allah bisa pertemukan adik saya itu, kan adik ipar saya. Istri jago sama gitu. Udah biarin dah, ntar juga ketemu di hotel gitu kata istri saya gitu. Itu nelala tuh. Dia berangkat dari Jakarta sampai ke Solo di terminal Kertosono naik Grab ojek. Itu nelalanya sampai di tempat itu, bukan yang di depan, bukan. Diarahinnya ke situ. Bayangin, ada ribuan orang. Dia lihat itu adalah abang iparnya. Modalnya apa? Coba songkok, Bu. Songkok yang saya pakai istri bukan ini, bukan. Ada songkok yang bisa saya lepet. Itu songkok itu kalau ke Mekah, umroh, itu saya bawa. Itu dia lihat dari sekian itu dia tahu. Itu kayaknya manggilnya abang, ya kan? Itu abang Zen tuh. Tapi dia masih ragu. Sampingnya bener nggak mbok saya? Kata dia kan. Kakak bener nggak itu? Gitu. Tapi saya yakin kata dia tuh. Ini abang nih udah. Bener ini. Karena dari lenggutnya udah paham tuh. Lalu kalau namanya orang udah kasih spesial udah beri petunjuk udah gampang kan? Padahal ribuan orang itu. Itu lagi ramenya. Dia lagi mau masuk udah desek-desekan. Ini udah pada duduk semuanya. Lihat dipandang no, wah itu abang saya. Langsung begitu. Dia taruh tuh, dia bawa tas tuh buat nginep selanjutnya. Kebetulan dia nanti ada pertemuan sama temennya. Dititipin sama abang tukang warung, tukang jualan, bang mainan. Titip ya bang. Ya udah, dia depan gitu. Pas di samping saya istri saya, nepok istri saya. Kakak, kaget kan, Allahu Akbar. Gitu. Dedek ketemu. Tuh. Bayangin, Allah kalau sudah memberikan kemudahan itu bisa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu keberkahan Sohibul Haul. Spesialnya apa? Itu tadi. Bagi saya spesialnya adik ipar saya yang jauh dari Jakarta, dia bisa ketemuan. Padahal orang ribuan tuh. Saya pengen ketemu kayak Abdul Hamid. Kayak Hamid nggak ketemu. Saya kepengen ketemu yang namanya Ketua Puhab Keluti, nggak ketemu. Gitu. Dan saya pengen ketemu adik saya yang lain lagi, nggak ketemu. Ponakan saya juga dari putra almarhum nggak ketemu. Tapi saya dipertemukan dengan adik ipar saya. Dan istri saya kaget, senang, gembira. Gitu, bisa dipertemukan. Itu bayangkan, dari ribuan orang dia bisa lihat cuma modal apa? Songkok doang.
Itu kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat sahibul haul, itu tidak akan bisa terjadi. Itu karomahnya. Tuh. Banyak sebenarnya, masing-masing dah. Ya kan, ceritaannya, bawaan ceritaan masing-masing karomahnya seperti apa. Dan saya merasakan seperti itu. Karomahnya karena memang dari awal saya niat untuk didekatkan, alhamdulillah dekat dan bisa ditemukan sama adik ipar saya yang jauh, nggak nyangka itu nggak nyangka bisa ketemu. Padahal kalau dia turun dia bisa ke depan sana, bisa lebih ke dekat hotelnya. Ini enggak, Allah arahkan, Allah dekatkan dia sama keluarga. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita rutin pembacaan Ratibul Hadat, yakin insya Allah Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kerahmatan untuk kita semua. Allah berikan ketenangan untuk kita semua. Berkah dunia, berkah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Jauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Qabul segala hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahu bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimaghfiratil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyifa'il Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdillah al-qa'imi bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa barakallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ilal muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.